people from every land, every age, hallelujah, from every continent, people of every color come together to the beautiful heavenly abode. Wonderful time that is there. Let's look forward to that beautiful time. Father, we want to thank you. We praise you, Lord, for this evening, that you have brought us all together to praise your holy name. Lord, as we sang, we are all looking forward for that day, that when we all get together, Lord, to worship you, to praise and worship and adore the triune God, Jesus, who came, died for us on the cross. And saints from every land, Lord, comes together. I pray, O God, that we will continue to love you. We continue to remain faithful to your call. We remain holy and blameless on this earth, Lord. We be led by the Holy Spirit of God and be guided by the Word of God. Thank you, Lord, for bringing your children tonight. Lord, I pray that tonight the meditation of your Word would be a blessing to us. We pray for the servant of the Lord who would be ministering to us today. I pray, God, that you would anoint her tonight, O God, that she would bring forth the oracles of God. We give you glory, honor, and praise. And in Jesus' precious name we pray. Amen. You all may be seated. Just wanted to introduce to you a person who would be sharing God's word with us today. Sister Sally Monai. She is known as a writer. She's a journalist, she's a Christian journalist. She has written 13 books, both in Malayalam and also in English. She holds a Master of Science from Mahatma Gandhi University. She was a rank holder at the university, and she also had a postgraduate diploma in journalism from the Kerala Press Academy. She worked in a daily called Madhubhumi Daily and different Christian publishing firms. Presently, she is the chief editor of Uttamasri Women's Magazine, and she's also the chief editor of the Rhema Publishers, and also serves as the president of Christian Women's Association. So this evening, Sister Sally is going to come and share with us what God has laid upon her heart, and I welcome to all clap our hands and invite her. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I praise God in His glorious name. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സന്ധ്യയിൽ ഈ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I praise God and thank God for this wonderful opportunity for me to be here in the midst of you in this church and to worship with you. ഈ സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് മാത്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനും അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ നോയ് ജോൺസൺ കുടുംബത്തിനും ചർച്ച് റോഡിനും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹം തേടുന്നു. In the name of the Lord Jesus Christ, I extend my greetings and my love to all of you, the pastors, the board, and everyone who is here this evening listening to me. സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ ചില സഭകളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തും അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ നെബു വെള്ളൂന്താനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് ഈ സഭയിലായിരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. My context or my reason for coming to the state of Florida was some churches in the South Florida region have arranged some meetings, and in relation to that, I have arrived in South Florida, but subsequently a longtime family friend and a brother in Christ, Brother Nibu, has invited me into his house, and as a result, we are here this evening. ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ പറ്റിയൊന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് കേട്ടിരുന്നു.
വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to introduce myself briefly, then we'll get into the Word of God. ഞാൻ ഒരു പെന്തക്കോസ്ത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ പിതാവ് പാസ്റ്റർ C.P. എബ്രഹാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കരുണാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് അനേക വർഷങ്ങളായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അനേകം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വളരെയേറെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ മക്കളെ എല്ലാവരും 5 മക്കളുള്ളതിൽ 4 പേരും സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ആത്മീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പേർക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. I am one of 5 kids. 4 of us who are blessed to our parents are in the ministry. I was born into a Pentecostal family. My father was a pastor who worked in the district of Idiki for quite some time, and all of us as children, and especially the 4 of us being in ministry, and that's the context of how I became a minister of the Lord. ഞാൻ USC ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണസമയം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിയുവാനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളി എനിക്ക് ലഭിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം എനിക്ക് എറണാകുളം സെൻറ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ MSc പോകുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടായി. എങ്കിലും പല ജോലിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെടുത്ത് തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയോടുകൂടി അല്ലാതെ പൂർണ്ണസമയം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന തീരുമാനത്തോടെ ആയിരിക്കാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. It was my last year of my undergraduate in which I received the call of the Lord, and that moment I decided to be in ministry full time, and then I had the opportunity to continue my education in the master's program. In that moment I received many opportunities for many different jobs, but I made a decision earlier on that I would not work, but I would be a full-time in ministry, and that's a result of me turning down those jobs and continuing in this context in the role of being a full-time minister. എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ C.P. മാനായി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അഖിനാനായ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയും അങ്ങനെ 1993 മുതൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകളുടെ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. My husband, Pastor C.P. Moina, he came from a Catholic background. He accepted the Lord Jesus Christ as a Savior. He came outside of that faith and that tradition into the faith all by himself. We were married, and then since the year 1993, we as a family have been working in the Lord's vineyard together. അന്ന് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡിൽ എഴുതുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 10 വയസ്സ് മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ്. ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തന്ന ഒരു കൃപയാണത്. ജന്മനാ ലഭിച്ച ഒരു കൃപ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ എഴുതുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളും ഒക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ സെറ്റിലാകുകയും 2008 അവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ താമസമാക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിനു മുമ്പ് 1998 മുതൽ തിരുവല്ലയിൽ റീമ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് സ്ഥാപനവും അതിനോട് ചേർന്ന് സുഭാഷിതം ഉത്തമശ്രീ എന്നീ മാസികകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരികയും കുടുംബമായി 2008 മുതൽ കൂടുതലായി സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാപൃതരായി ഇതുവരെയും ആയിരിക്കാനിടയാകും. Both my husband and I, we are well adept in our literature skills and writing skills. I would say that I was probably born, or it's an innate skill within me. I started writing at the age of 10 and I continued. And both my husband and I, we continued to work in that field, in the literature ministry aspect. And as a result, we purchased a house in Tiruvalla in the year 2008. And from there, we've been working together in the literature field involved in the publications of multiple literature pieces and magazines. എന്നാൽ സഭാ ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഒരു ആരാധനാലയം നിർമ്മിക്കുവാനും അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ആരാധന നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ഒരു മോർണിംഗ് വർഷിപ്പ് അത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തുടക്കമായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് തുടരുവാനും അങ്ങനെ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദേവസഭ തിരുവല്ല സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്ന് മുത്തൂർ IPC എബനേസർ ചർച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു. And since we also knew that God has given us a ministry in the church itself,
and we knew that our kids would be going to different tuitions or different educational institutions, may miss the opportunity to attend church in the morning. So we started a small morning service, and people that were going to college and stuff who would otherwise miss services would attend our services. And as a result, we started an IPC church next to our house that became part of the center of Tiruvalla. ഞങ്ങൾക്ക് 4 മക്കളെ ദൈവം ദാനമായി നൽകി. മൂത്ത മക്കൾ 2 പെൺമക്കൾ, ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഇളയ മക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നു, ആൺമക്കൾ ഇരുവരും. അങ്ങനെ കുടുംബമായി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തിരുവല്ലയിൽ നടത്തുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We are blessed with four children. The oldest 2 are daughters. Both of them are married and living their family life. The youngest 2 are students right now, and then this is the way God has blessed us. And with that being the conclusion of my testimony, I want to get into the Word of God. അല്പസമയത്തെ വചനധ്യാനത്തിനായി അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കുവാനാണ്. For this evening's meditation, the book of Acts chapter 4, the 13th verse, the last part of that verse. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ട് മാത്രം മടങ്ങി പോകുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. I request that all of you be in a prayerful perspective, requesting the Lord's presence, His message to be heard, and only His message to be heard this evening. വായിച്ചു. അവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The last part of the verse says, and they realized that they had been with Jesus, and that's what I want to focus on this evening. യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. It is the greatest privilege for a person to say that I am with Christ. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ, യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വിരോധമായിട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് അവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ അതൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് നാം കണക്കാക്കേണ്ടത്. It's also for us to consider it an honor when someone else who's opposing us, who stands against us, testifies of us and says that person is with Jesus. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അനേകരും യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളാണെന്നും അനുകാരികളാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരും ഒക്കെയും ഉണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാതെ മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റു പലതിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന അനുഭവമുള്ളവരും. What we see in reality today is many people call themselves to be Christians or disciples or followers of Christ, but in the reality they have no closeness with the Lord Jesus. They just simply have that label with them. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവരാ, നാളുകളായി യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ നിൽക്കുന്നവരാ. നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് കൃത്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനുഷികമായ വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അല്പം വേറിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. I trust that all of you are not with those labels, but truly experience the presence of the Lord Jesus, that you're walking with Jesus. But are there situations that come into our life that cause us to doubt the presence of God? Or do we put our focus and our attention on things other than the Lord Jesus that distances or creates a distance between you and the Lord Jesus? ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും പറ്റിയുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ്. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ്. പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരു മനുഷ്യൻ 40 വർഷമായി മുടന്തനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ ആലയത്തിൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ഇടയായത് മുഖാന്തരമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ സാക്ഷ്യ പ്രസ്താവന അവരെ പറ്റി കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. This witness account of them being described, Peter and John being described as having been with Jesus, that witness account came as a subsequent action to the disciples healing the lame man who's been sitting at the gate for 40 years, and after he was healed, then there were some commotions and some chaos which resulted in this testimony being given of them. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4:5 നാം നോക്കുമ്പോൾ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതനായ ഹന്നാവും കയ്യഫാവും തുടങ്ങി മഹാപുരോഹിത വംശത്തിലുള്ളവരൊക്കെയും
ആണ് ഈ സാക്ഷ്യം അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We can see that in verses 5 and 6. Who gave this testimony or the witness account of Peter and John? It says it was the rulers, the elders, the scribes, and as the high priest Caiaphas, John, Alexander, and many who were family of the high priest. Those were the ones who gave the witness account testimony of these two people. ഇത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ അവരെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അവരിലൂടെ നടന്ന ആ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിന് അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുവാനോ ഒന്നുമല്ല. അവർക്ക് വിരോധമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ ഒരു സാക്ഷ്യ പ്രസ്താവനയാണ്. And this testimony and this description of the two disciples that were given to them, having realized they were with Jesus, was not to promote them, was not to bring them new opportunities in ministries. It came as a result of people opposing what they did and what they believed. ഈ വേദഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ അല്പസമയം പത്രോസിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തുടരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to speak a little bit about Peter before we continue in the theme verse that we read. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:12 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു പത്രോസ് എന്നാണ്. In the Gospel of Matthew, the 10th chapter, we read among the disciples that he was the first. മർക്കോസ് 8:29 നമുക്ക് കാണാം യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതും പത്രോസിനാണ്. We see in the Gospel of Mark, the 8th chapter, the one who received the revelation that Jesus is the Christ, that was Peter. തുടർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 പേരിൽ ഒന്നാമനായി പത്രോസും പിന്നീട് യോഹന്നാനും യാക്കോബും അങ്ങനെ 3 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറുരൂപ മലയിലും ഗത്സമനയിലും അങ്ങനെ വളരെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനി എന്ന് പറയാവുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ്. Then we see later on that in the inner circle of the Lord Jesus that there were 3 people, and in those 3 the prominent one that seems to be there is Peter in the Garden of Gethsemane. In the Mount of Transfiguration we see Peter accompanying Jesus. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും 12 പേരും മുഴുവൻ സമയം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ 3 പേരെ മാത്രമായി കൊണ്ടുപോയി പത്രോസ് ആ കൂട്ടത്തിലും സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നവൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഏറ്റവും അധികം അവകാശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ്. Not all the 12 disciples were with Jesus at all times, but we see 3 of them constantly with them, one being Peter. And if somebody had to claim that I walked with Jesus at all times, it would be Peter himself. എന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ യേശുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്ന പത്രോസിന് പലപ്പോഴും ആ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ താൻ അല്പമായി ഇത് വേണമായിരുന്നോ, ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്കവണ്ണം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം. We know that even though Peter here is walking with Jesus, having been with Jesus, that realization is there. Still we see instances in which Peter has walked away, maybe had doubts in his mind, questioning his walk with the Lord Jesus, asking himself the question, is this the right path? Have I made the right decision? Is this what I was supposed to do? We see those instances of struggles in his life. യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തോട്ട് മാറത്തില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആരെല്ലാം നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ആരെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല, നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. We can see Peter often saying, I will never leave you, Jesus. I will never walk away from you. I will never abandon you. Even though everybody else might leave, I will not leave you. I am even ready to die for you. Peter claims all these things, but in the midst that we see that Peter still rejected or denied Christ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായത്തിലെ 33 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ അത് തുടർമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ 33 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും യേശുവിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാമെങ്കിലും അത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതായ അവസ്ഥ വരെയും അതിന്റെ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. In the Gospel of Matthew, 26th chapter, from the 33rd verse onwards, we'll see the changes that take place in the life of Peter. Even though he claimed to or he wanted to, he boasted about being with Jesus and never leaving him. We see the amount of times that the rejections, the denials that Peter experienced. As you come to the end of the chapter, you see those things clearly spelled out for us. 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും. പത്രോസ് പറയുന്നു,
എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറിയില്ല. In the 33rd verse, this is what it says. Peter answered and said to him, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. 34-ാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഉടനെ പറയുകയാണ്, ഈ രാത്രിയിൽ കോഴി കൂകും മുമ്പ് നീ 3 വട്ടം എന്നെ തള്ളി പറയും. And immediately Jesus responded in verse 34, assuredly I say to you that this night before the rooster crows you will deny me 3 times. പത്രോസ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയില്ല. And Peter responded back to Christ and said, even if I had to die with you, I will not deny you. എന്നാൽ 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 69 മുതലുള്ള 73 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം 3 വട്ടം പത്രോസ് തള്ളി പറയുക. And in the same chapter from the 69th to the 73rd verse, we see 3 times in which Peter denies Christ. ഒന്നാമതായി ഒരു വേലക്കാരത്തി വന്ന് പറഞ്ഞു, നീയും ഗലീലക്കാരനായ യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നുവല്ലോ. പത്രോസ് പറയുന്നു, നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല. And first we see the servant girl coming to Peter and saying, you are one with Jesus, and Peter responds, I don't know what you're saying. മറ്റൊരുത്തി വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവന് നസ്രായനായ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു. 71-ാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയാ, ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ആണയിട്ട് പറയില്ല. And the second time there's another lady who comes to speak to Peter and says, you're a fellow that was with Jesus of Nazareth, but he said, he promises and says, he swears and says, no, I do not know him. 73-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അവിടെ നിന്നവർ, നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ സത്യം, നിന്റെ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ വെളിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. The third time, as people talked around Peter and said, we know you are with Jesus, and because your speech tells us your speech will give you away, he said no. He started to curse and swear and say, no, I do not know him. നോക്കുക, കർത്താവിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. നീ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാ. ആ കണ്ടവരും മനസ്സിലാക്കിയവരുമല്ല. കാരണം 3.5 വർഷമായി സന്തത സഹചാരിയായി യേശുവിന്റെ കൂടെ മാത്രം നടക്കുന്ന പത്രോസ് അവനിപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്, വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. യേശു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ അവസ്ഥയിലായപ്പോൾ അവന് യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ളവനാ താനെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അവന് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഭീതി കൊണ്ടോ എന്തോ അവനത് സാധിക്കുന്നില്ല. We see the world itself giving testimony to the fact that Peter is one with the Lord Jesus Christ, but because of the circumstance, whatever may have triggered it, maybe fear, maybe shame, whatever it may have been that triggered him, he at that point in time in his life, he denied Christ 3 times. എന്നാൽ യേശു ആ അവസ്ഥയെ പ്രവചിച്ചത് അത് കോഴി കൃത്യമായിട്ട് കൂവുകയും ഉടനെ പത്രോസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ആ വലിയ വീഴ്ച, ആ ഒരു പരാജയം, അതിനെപ്പറ്റി താൻ അനുദപിച്ച് അതിദുഃഖത്തോടെ പുറത്തുപോയി കരഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണും. We see that Jesus Christ told him, warned him ahead of time that you will deny me, and the rooster will only crow after you deny me 3 times. And the rooster crowed. He recognized he remembered what Christ had said. In that moment, he repented. He had a deep grief or sorrow in his life as he came back to Jesus. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിനോട് കൂടെ നീ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ, അവസ്ഥകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാണ്, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പത്രോസിനെ പോലെ ഒന്ന് തള്ളിപ്പറയേണ്ട സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരികെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. I want to remind everyone who's gathered in this evening, especially young people, if you have found yourself in situations or circumstances in which you are ashamed to, or you are not ready to disclose the fact that you are with Jesus, and you avoided the chance, or you neglected the chance of telling others you are with Jesus, this is the evening for you to say, yes, if I repent, if I have deep sorrow, and if I want to come back to Christ, Christ is the one who accepts you back. He is the one who brings you back into the fold. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയാണ്. And the other person I have to share with you in this context is Mary Magdalene. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മറിയയ്ക്ക് യേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം. അവൾ എത്രമാത്രം യേശുവിനോട് ചേർന്നിരുന്നു, എത്രമാത്രം അവളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം. When we read the Gospel of John, we can see how
how much care and love and affection that Mary Magdalene had for Jesus Christ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മാനുഷികമായി പുറമേ നാം നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്നതും യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളെന്ന് സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചതും ഒക്കെ പത്രോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം മറിയ അത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം ഒന്നും അവൾക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെയായിരുന്നത് മറിയ. Even though Peter may have been the one who received the testimony of being with Jesus Christ, here you see Mary Magdalene, maybe she never received that testimony, but I read this passage and realize that she was the one that was nearest to Jesus in her heart. അവൾ യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. And she came to the tomb of the Lord Jesus while it was still dark early in the morning. അവിടെ കല്ല് മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് വലിയ ടെൻഷനായി. കർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ വേഗത്തിൽ ഓടി പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു എന്ന് നാം കാണും. We see that as she sees the stone being rolled away, she was a bit apprehensive, not knowing what had happened to the Lord Jesus, and we see her running to Peter and John and to tell them what she had just seen. പത്രോസും യോഹന്നാനും കല്ലറയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും അവിടെ മറിയ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കല്ലറയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കല്ല് മാറിയിരിക്കുന്നതും യേശുവിന്റെ ശരീരം അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടുവെങ്കിലും 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുക അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. When Peter and John comes back to the tomb and they look into the tomb and they see that Jesus is not in there, they went back home, is what we read in the 10th verse of the 20th chapter. എന്നാൽ മറിയ തിരികെ പോകുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, കർത്താവിന്റെ ശരീരം എവിടെ എന്നറിയുവാൻ അവളുടെ ഹൃദയത്തിലെ കർത്താവിനോടുള്ള ആഴമായ സ്നേഹം നിമിത്തം അവൾ അവിടെ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. Even the disciples went back home not having seen Jesus. What we see here is Mary didn't have that inclination to go back home. She wanted to see. She was curious and anxious to know what had happened. You see her waiting around to see what had happened to the Lord Jesus. ഒരാൾ കർത്താവിനോട് കൂടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. It's in the midst of some difficult challenges that we can know if we're truly or somebody else is truly with Jesus. മറിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവൾ വളരെ നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, അവൾ മാനസികമായ വിഭ്രാന്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവളെ വിടുവിച്ച് 7 ഭൂതങ്ങളെ അവളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അവൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയ ആഴമായ സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാനോ അതൊരു പ്രത്യേകമായ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് അവളെ ആരോപിക്കത്തക്കവണ്ണം അവളാണ് യേശുവിനെ എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് പോലും പറയത്തക്കവണ്ണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൾ അവിടുന്ന് പോകാൻ കൂട്ടാക്കി. Mary knows what she had experienced in her life. She had the 7 demons which were cast out by the Lord Jesus Christ. She experienced that deliverance and she realized the one who has delivered me, the one who has given me this level of freedom, I am not willing to walk away not having seen Jesus and his body. I'm not walking away even though I have anxiety, even though I may have been apprehensive. He is the one who delivered me. Therefore, I'm not walking away from the tomb of the Lord Jesus Christ. Even though she may be accused of the one who took the body of the Lord Jesus away from the tomb itself, even facing that accusation, she made a decision. I will not leave the Lord Jesus who delivered me and set me free. You can see from that action itself how much love and affection that she had for Lord Jesus. അവൾ വിചാരിച്ചു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ മാറോട് ചാരിയിരുന്ന യോഹന്നാൻ, ഒന്നാമനായ പത്രോസ്, ഇവരൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമായിരിക്കും. അവർ പോയി അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസവും സഹായവുമാകും. എത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, അതിനുള്ള ധൈര്യവും തന്റെ ഇടവും ഇല്ലാതെ പത്രോസും യോഹന്നാനും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. I presume that when Mary went and called Peter and John to come to the tomb, she would have thought to herself perhaps that when they come, they would try to solve the problem. They would try to figure out what has happened to Jesus. They would see the stone rolled away, trying to figure out what the solution needs to be. But she didn't expect them to walk away. She expected them to come and provide some solutions in the midst of this challenge. But she did not experience that solution or that problem solving from the two of them that she invited. She's standing in the tomb weeping. കർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്
possible for Jesus to abandon her or to leave her there as she stood at the tomb weeping, not knowing what had happened to Jesus. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറിയയുടെ അടുക്കലേക്ക് 15-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത്, ആരെ തിരിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കടന്നു വരികയാണ്. And you see, as Mary stands there weeping at the tomb, Jesus not wanting to leave her, not wanting to estrange her, he comes to her and says, "Why do you weep? Whom are you seeking?" തുടർന്നവിടെ ഉണ്ടായ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ മറിയ കർത്താവാണ് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു സ്വർഗീയ കാര്യപരിപാടി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കരകയറി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൂടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിന്നെ കാണാതെ നിന്റെ കരച്ചിലിന് പരിഹാരം വരുത്താതെ എനിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു മറിയയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. Before her and who is talking to her, and Jesus is saying, my responsibility, my action, next step was to go and receive my glory, go back to my Father's place as soon as I resurrected. But I knew you were standing here weeping. I could not abandon you, I could not neglect you, I could not avoid you. As a result, I put a pause on the plan for me to go and receive my glory. I waited to talk to you and to comfort you because I realized you would be standing here weeping. നോക്കുക, മറിയയുടെ കരച്ചിലിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അനുഭവം കൂടിയാണ് ഇത് മുഖാന്തരമായി മറിയയ്ക്ക്. And what happened to Mary, what she received is not simply the solution for what she was seeking, but she also received perhaps the greatest privilege that a woman could receive. ഉയർപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ, ഉയർപ്പിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വർത്തമാനം ലോകത്തിൽ പ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൾ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന്. എന്നാൽ തക്ക സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവർ ഓടി മാറിക്കളഞ്ഞു. മറിയ പറയുകയാണ്, ആരും എന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, ആരും എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ആ സഹിത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി, യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ. അവൾ റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ അവൾ എന്തും വരട്ടെ എന്ന് സഹിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി. The greatest privilege that this woman, this lady received was the fact that she was the first to proclaim to the world. She was the first to have the privilege to proclaim to the world that Jesus has risen. She decided to herself that no matter what risk, what challenge, what difficulties, what accusation, what allegation she may face, she is not willing to leave until she saw Jesus, until she found the resolution. As a result of her expectation, as a result of her desire to see the Lord Jesus, you see her receiving that privilege, and only she received that privilege. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാകുമോ? ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഓടി മാറി പോകാനില്ല. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗീയ കാര്യപരിപാടികളെ പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി തീരും. അവൻ നിന്നെ ആദരിക്കും. ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവൻ നിന്നെ നടത്തുവാനിടയായി തീരും. People of God, are we willing to be with Jesus? Are we willing to face some risks and challenges and difficulties? Are we willing to step forward in faith and say, yes, I will stand with Jesus? If that's the case, in using this context, you can see Christ will set aside some heavenly divine appointments just so that he can involve us and engage with us and think the things that we need, providing solutions and bringing about solutions to the challenges that we may be facing. നമ്മൾ വീണ്ടും പത്രോസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയിൽ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക്. And now we come back to the passage that we read and looking at the life of Peter in that context. പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഉയർപ്പിന് ശേഷം ഞാനും മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്പം ഒരു പിന്മാറ്റമൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അക്ഷരികമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് 120 പേരിലേക്ക് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പത്രോസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ട ധൈര്യമില്ലാത്തവനും ഓടിപ്പോകുന്നവനും തള്ളി പറയുന്നവനുമായിട്ടല്ല, അവൻ ധൈര്യമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്. ആ വാക്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവർ പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയായി.
And what we see now is, yes, Peter denied Christ and he repented of it. Yes, after Christ had died, he went back and said, I want to go back to fishing, and he came back. And later on, after Christ ascended, the Holy Spirit literally comes down to the upper room, and the 120 were filled with the Holy Spirit. Now we see Peter, a changed man, not the one who denies Christ, not the one who's afraid, but a changed man who has boldness. And of that Peter and John is where the passage that we read, we said they were amazed at the untrained, uneducated men that stood there. പത്രോസിന് ധൈര്യം വന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയാ ധൈര്യം വന്നു? How is that Peter all of a sudden became a bold and courageous person? ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല, ഞാൻ നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പ്രാകുകയും ആണയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പത്രോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ, ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണമേ. അത് വളരെ ശക്തമായി വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. How is that a person who denied Christ, who walked away from Christ, who told the crowd and the people that accused him or questioned him, I don't know him, he swore, he was cursing. How is that all of a sudden this person has boldness? We can read a verse, Acts chapter 4 and verse 10. നോക്കുക, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിവരെ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ പ്രസ്താവന നടത്തുക പത്രോസ്. നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കുക, പത്രോസിന് ധൈര്യം വന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അവനിലേക്ക് ഒരു ആത്മശക്തി പകരപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അധൈര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ, കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നെന്ന് പറയാനുള്ള നാണക്കേട്, ഇതൊക്കെയും മാറിപ്പോയിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ യേശുവിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെന്ന് സമൂഹം സാക്ഷ്യം പറയത്തക്ക ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുവാനിടയായി. What has happened in Peter's life is here in verse 10. He is now proclaiming the same name of the Lord Jesus he once denied. He says, in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, is this person raised and this person healed. He received that boldness when the Holy Spirit came upon him. And people of God, when the Holy Spirit comes upon us, the lack of boldness that we have, the lack of courage that we have, all that will disappear, because the Holy Spirit who strengthens us, anoints us to stand boldly before the people. And it is that Peter, all of a sudden, who received the testimony of being amazed by people who were uneducated and untrained. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിച്ചുണർത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേക നിറവ് അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. പലപ്പോഴും നാം ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് വളരെയേറെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിച്ച സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നാളിലേതുപോലെയുള്ള ആത്മനിറവോ തുടർന്നുണ്ടായ ആത്മാവിന്റെ അനുഭവങ്ങളോ വരങ്ങളോ കൃപകളോ പ്രാപിക്കാതെ, അത് ഒരുപക്ഷെ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെയൊക്കെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Is it possible that we have drifted away from the fellowship and the communion that we have with the Lord Jesus? Thinking back to the time that you were baptized, thinking back to the time that you received the Lord Jesus, did you have this desire, hunger to be filled with the Spirit of God, to have that anointing overflow? Maybe you don't have the same measure of the Spirit that you had back then. If that's the case, if there's a distance, or perhaps you have been baptized in water, but you've never received this power of the anointing of the Holy Spirit, if that's the case, this evening you can ask yourself the question, have I drifted from the fellowship and the communion with the Lord Jesus? അതെ, പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാര ശക്തിയോടെ അല്ലാതെ, ആത്മാവിന്റെ നിറവോടെ അല്ലാതെ, അഭിഷേക ശക്തിയോടെ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നവരെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് ലജ്ജ തോന്നത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ലൗകികരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ചില വ്യാപാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അകന്നുപോയേക്കാം. യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം നഷ്ടമായി പോകേക്കാം. എന്നാൽ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവം അനുദിനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ളവരാണെന്നുള്ള ആ സാക്ഷ്യം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. It's only possible for us to receive a testimony of us having walked with, having been with Jesus, if we have on a day-to-day basis, on a consistent basis, be filled with the Holy Spirit, to overflow in the
anointing and the power of the Holy Spirit. Without that, yes, we can probably say, I am with Jesus and I have fellowship with Jesus, but that will create some shameful situations in our life as we face difficulties and challenges. But for us to stand bold and stand strong in the midst of our difficulties, we need to be filled and to be walking in the Spirit of God and the power of God on a day-to-day basis. നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്, നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവെന്ന്, നാം ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവും ഫലവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം വളർത്തിക്കൊണ്ടാണോ നാം ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയമായ ഒരു ശോധനയ്ക്കായി അല്പസമയം ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. In our family prayers, is there a move of the Holy Spirit? Is there an overflowing of the Holy Spirit? Do we experience the anointing and the worship of the Holy Spirit? Young people, you may be born again, you may be baptized, but have you truly walked in the Spirit? Are you still waiting, or are you still, is the Holy Spirit overflowing within you? Do we have situations in our life in which people, the family, the friends that we know, they look at us, do they have enough evidence that they see within us that can make them to say, yes, this person is walking, this person is having the Spirit within them, or is there not enough evidence for somebody else to say that about us? ഇന്ന് നമ്മൾ സകല കാര്യത്തിനും സമയം വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് വരും. കൃത്യസമയമാകുമ്പോൾ ആരാധന നിന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വാച്ച് നോക്കുന്നു, എല്ലാവരും ആ പാടെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നു. നിർബന്ധിതനാകുകയാണ് പാസ്റ്റർ സമയത്ത് ആരാധന നിർത്താൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ 2 മണി 3 മണി വരെയൊക്കെ സഭായോഗം നീണ്ടതും ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ആ വെളിപ്പാടുകളും ദർശനങ്ങളും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും വളരെ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യത്തോടെ സഭ മുന്നോട്ട് പോയതും അനുദിനം സഭയിൽ ജനം കൂടി വന്ന് വലിയ വിടുതൽ അനുഗ്രഹം, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്, ദേശത്ത് വലിയ വിടുതലുകൾ നടന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയും. Nowadays we have time boxed everything at the time. When you come to service, you come to service exactly the time it starts, and as soon as it ends, you leave. Or if it's beyond the time, if the church service happens to be extended beyond the normal time, you're starting to look at the watch, you're starting to get restless, you're looking around, you don't know what to do, and the pastor is now compelled to finish the service on time. But in my young days as a believer, when I remember seeing the service would go on for 5 and 6 hours, we would see the power and the move of the Holy Spirit, we would see demons being cast out, we would see the overflow of the ministry of the Holy Spirit. We don't have those things anymore. We have sort of limited everything to certain times that we have convenient for us. നാം യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സഹിത്വവും സാന്നിധ്യവും യേശുവിൻ്റെതായ ആ ജീവിത ശൈലികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റു പലതിനോടും നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് വേറിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. If we want to say, yes, I have fellowship with the Holy Spirit, with Jesus, if we want to truly claim to be walking with Jesus, to have that companionship and to have the friendship with Jesus, it is time that we have to say goodbye or take away or remove from our lives certain things that stand in opposition to those things. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും വചന ധ്യാനവും യേശുവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് സമയം വേർതിരിച്ചിരുന്ന് വേറിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. അതിന് മാറ്റം വരത്തക്കവണ്ണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ ഈ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നത് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വേറിട്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുവാനുള്ള, യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഞാൻ കൃതാർത്ഥരായി തീരുവാനിടയാവും. Each and every one of us is able to examine our own lives and ask the question, are there things or situations or different experiences that have come into my life that have created distance in my fellowship with Jesus Christ, or am I walking close to Him? If there are things that have created distance, I pray that the Word of God that's been ministered to you this evening, that will solve or remedy the distance between you and the companionship of the Lord Jesus will be restored, and you're able to walk with the Lord Jesus. എത്ര വീടുകളിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട്? In how many families and how many houses of ours is there prayer in the morning and family prayer in the morning and at night? കുറഞ്ഞപക്ഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം വേർതിരിച്ച് വചനം ധ്യാനിക്കുകയും അതേ പിതാവോ മാതാവോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ദൈവവശീയമായി ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്.
It is very important that as families you spend time together praying and speaking to each other from the Word of God and encouraging, and extremely important that happens in our families. രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. Do you look at your phone first as you open your eyes to say who all has messaged me? രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന ഉള്ള കാര്യമാണ്. Are you, before you go to bed, is the last thing that you do looking at your phone and saying, how many other people do I have to respond to? യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം കേട്ടോ. If you want to walk with Jesus, it is important, it is necessary that some things need to be removed or changed from your life. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ വലിയ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അവർ മർദ്ദനമേൽക്കുന്നു, ജയിലുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി യേശുവിന്റെ സഹിത്വവും സാന്നിധ്യവും അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ വില അറിഞ്ഞവർ ഒരാൾ പോലും യേശുവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകത്തില്ല. അവർ അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പീഡനത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി. We live in a time in which people who are living for the faith are being persecuted on a daily basis, especially in the regions of North India. We see people being beaten, people being imprisoned, and every one of them who has tasted the Lord's communion and companionship, they will never leave Christ. But you ask yourself the question, if I were to be persecuted, if I were to be beaten, if I were to be thrown into prison for my faith, do I have the fellowship with the Lord Jesus to stand boldly in the midst of my challenges? പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവർ എന്നും അറിഞ്ഞതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അവർ അന്വേഷിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. പത്രോസിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് അവൻ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതാ ആരും പ്രത്യേകമായിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ളവനാ. പക്ഷെ അവനെ അന്വേഷിച്ചറിയുവാനിടയായിരുന്നു. നാം യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ, നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാർ, നമ്മുടെ ദേശക്കാർ, നാം ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെയും ആളുകൾ ഒക്കെ അറിയുവാനും അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മെ പറ്റി പറയുവാനും ഇടയാണ്. We see a Peter who once denied Christ, all of a sudden willing to claim for himself, willing to speak about and declare the same name that he once denied, and to receive the testimony from others that he is with Jesus. They realize that he was with Jesus in the same way. In our lives, in our school and workplaces, do we have the same desire that people would look at us and declare the testimony that they belong to, and they are with Jesus? ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സ്വയശോധനയ്ക്കായി കർത്താവേ, ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് പലതും കേട്ടോ. യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതും നിന്നതുമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ, നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയ അനേക സംഭവങ്ങൾ, സന്ദർഭങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുന്നു. This evening, are you willing to take a moment to examine your own life and surrender and say and openly tell the Lord, Lord, yes, I started with great intentions. My faith life started with a great intention of being bold, being standing for Jesus. But over my time, as life situations and experiences have come in, yes, I've drifted away. I cannot fully claim to be with the Lord Jesus. And this evening, oh Father, I want to rectify that situation and have that companionship restored. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും അവിടെ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ഏതെങ്കിലുമുള്ള മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ സങ്കടഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുവാനിടയാകും. If we are willing to make a commitment, yes, I will stand be with Jesus, and in the midst of your difficult situations, if you make that commitment now, in the midst of your difficult situations, there will be Jesus who stands with you and who brings about the remedy or the problems, the solution to the problems that you need. You'll find the Christ that stands with you in the midst of your challenges. അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ അവരെ ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും ഒക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ച് അവരോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ, അവർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അവരുടെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ യേശുവിനോടുള്ള സഹിത്വം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ സ്വയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നുള്ളത്. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം കേട്ടോ. യേശുവിന്റെ സഹിത്വം മാത്രമാണ് അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. നാം അന്യം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റു പല കൂട്ടുകെട്ടുകളും സ്നേഹങ്ങളും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അതെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാ. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരു വേദനയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും എപ്പോഴും കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും കർത്താവിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. I often get the opportunity to speak to parents and young people who are struggling in their faith, have drifted away from the Lord Jesus, and what we see that is as they grow up and they face difficulties and challenges in their life, they're unable to stand in the faith, they're unable to stand boldly for Christ, and the reason being that either the parents failed or they failed to listen to what the parents had given them instructions. And it is important for the young people to remember that every friendship that we have in this world will come and go. There's one constant friendship that we experience in this life, and that friendship is that the companionship is that of the Lord Jesus Christ. If you are willing to make a commitment that no matter what happens, I will be with Jesus, and then Christ makes the same reciprocal commitment to us, that in the midst of our challenges, we will not weaken in our faith, but He will stand with us and strengthen us in the midst of the challenges that we face. ആ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെയും ശക്തിയും ആ ആത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹിത്വവും സദാ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. The reason we're unable to stand with the Lord Jesus in the midst of our difficulties is because we lack the power and the filling and the anointing of the Holy Spirit. The moment you have that, the day-to-day experience of being filled with the Holy Spirit, if that is part of you, if that is true in you, then in the midst of all of your challenges, you will have the strength to withstand and the boldness to withstand the challenges that come against you. അതുകൊണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ഇനി ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹം, മറ്റാരോടും ചേർന്നിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് യേശുവിന്റെ സഹിത്വമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യം. അതിനുള്ള ആത്മശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ദൈവം നിങ്ങളെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുകയും കർത്താവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവവചനവുമായി അല്പസമയമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതിനവസരം ഒരുക്കിയ ദൈവദാസനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. This evening, it should not be a strange thing to us that we heard this evening again to be filled with the Holy Spirit. That we need the Holy Spirit's power, His presence, for us to withstand the challenges and the problems and the difficulties. And we also heard that without the power of the Holy Spirit, it is impossible to stand with the boldness and the courage that is needed to withstand the challenges and difficulties that we face. And so, people of God, young people, especially those who came this evening, may I remind you not to neglect the words of God that you have heard, but take that seriously and say, yes, Lord, I need the Holy Spirit in my life. I need His presence on a day-to-day basis. I need His filling on a day-to-day basis. And I want the anointing to overflow within me, that no matter what happens, I will stand strong in the faith that I have. Amen. That's the challenge that we have received. As we all pray together, may I ask Brother Alexander Jogajavu to please close this in prayer. ഈ സന്ധ്യാസമയം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഇത്രത്തോളം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പൂജ്യനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ ആരാധന